c'est ça qui est le plus intéressant. Le corner qui joue au deuxième poteau. Bonne sortie du gardien de Dolly qui dégage des points. Et ça va revenir encore avec Guillaume. Slimani, très bon de la tête. Et on dirait le but de Slimani. Et Slimani a marqué son premier but en équipe nationale et en match officiel. Voilà, on parlait de Slimani pour son but. On avait parlé de la tête qui est très très bon de la tête. Il marque de la tête, c'est un très bon but, un très bon, comme on dit, espoir pour ce jeune joueur qui vient, qui arrive et qui petit à petit il prend confiance et ça c'est très important. Et voilà, Slimani, le buteur de ce match. Voilà, on voit ici le centre. Troisième but. De la tête, avec le centre qui a été parfait et le coup de tête de Slimani. Bravo. Voilà, Slimani donc, qui réalise son premier Dégagement du gardien, loin devant. Et les défenseurs maliens qui prennent le ballon. Un petit contact là, petit retard de Riyad Boudbouz. Attention à Modibo Maïga. Oh la faute. Et le but de Slimani à l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'équipe nationale. Avec le but de Slimani à la 7e minute de jeu. C'est le meilleur scénario que l'on pouvait imaginer avec cette faute du gardien. Diakité, Soumaïla et Berté Ousmane. Une petite hésitation, cette fragilité de la défense du Mali qui lui coûte un but qui vaut à Slimani de marquer son premier but en tant que titulaire et c'est son deuxième but en l'espace d'une semaine avec l'équipe nationale. Ah, quel scénario avec ce but de Slimani qui prend ce ballon qui était fuyant des gants de Diakité Souleymane, une bévue qui vaut à l'équipe nationale du Mali d'être menée 1-0 après ce but de Slimani. Un but qui vient pratiquement conforter cette entame de match de l'équipe nationale. الجمهور الحاضر والجمهور العريض المتتبع للمباراة في هذه الأمسية. والحكم مسعود يعلن عن 5 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة يعني للشوط الثاني. وسليماني بطريقة جيدة يتمكن من إضافة الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني. متأسف على الناس اللي يقولوا كان في المباراة كان ممكن ما كانش يستدعى لهذه المباراة. على كل سليمان او اسلام سليماني يؤكد انه هداف من طراز رفيع وبالتالي يسجل هدفه السادس مع المنتخب. C'est vrai que Sessegnon au milieu de terrain fait un travail formidable. Ça n'a pas été évident cette saison en première ligue pour Stéphane Sessegnon et les Black Cats de Sunderland qui terminent 17e et première équipe non relégable, mais ils se sont maintenus, même si c'est in extremis. Pour 3 points, ils se sont maintenus. Et Sessegnon a été un joueur essentiel. La réponse algérienne, la voici. Voilà le but de l'égalisation. Voilà enfin le but pour les Verts algériens. On ne l'a pas vu du match, mais Islam Slimani réussit à marquer au moment où il le faut. Égalisation à 1 but partout. Enfin, la belle réaction. Ils n'ont pas trop eu le temps de douter avec ce but d'Islam Slimani, l'attaquant de Serbe Belouizdad qui réussit à devancer Guillaume Bemenou, sorti à sa rencontre. Voilà les supporters qui sont présents, qui peuvent fêter ce but. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Ouais, la sortie de Bemenou n'est pas une très bonne idée. Il aurait peut-être mieux fait de rester dans son but. Il joue bien le coup, Slimani. Juste au moment où il le faut, il dévie ce ballon. Et un but partout.
لإقصاء كأس العالم السابقة. الهدف الثاني للمنتخب الجزائري من إسلام سليماني. إسلام يضيف الهدف الثاني في ظرف أقل من 5 دقائق. صعد فوق الجميع في وقت الحديث على أن الكرات العالية التي كانت سلاح المنتخب الجزائري غابت عنا في المدة الأخيرة. يأتي إسلام سليماني ويضيف الثاني بكرة عالية ارتقى فوق الجميع، لم يترك أي فرصة بالنسبة لحارس المنتخب البنيني. صمت رهيب يخيم على ملعب شارتوغول. ممتازة ورائعة ومباراة كبيرة لإسلام سليماني. بالله كريم فيهم مدربين يعني عندهم طبيعة هكذا يعني. بعد هذه الكرة والانطلاقة من حشود في أول توزيع. سجل ببساطة. ولا تتذكر كريم قلنا أن الجهة اليمنى للفريق الجزائري والجهة اليسرى للفريق الرواندي قلنا راه فيه تم يعني اللي راهي تغرى. والآن عرفت حشود يعني التوزيعة رائعة حطها فوق رأس مصطفى. لا يهم الفقر ولا هم يحزنون، تهم هذه اللوحة الفنية جميلة جدا. لوحة فنية في منتهى الجمال. شوف أعلى مستوى بلاعبين كل كرات خطيرة. يعني نظرة على الفريق عندما تسجل بالرأسيات تسجل بالرجل. هذا يعني انك الفريق يعني ما نقولوش يعني قد توازن. الارتقاء بين كوكب من المدافعين. السودان يفعلها يسجل رابع الاهداف وثنائيه في هذه المباراه. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه القوه الهجوميه وعلى هذه الروعه. 4 أهداف مقابل 0. فؤاد قدير مباشره. مهاجمين لأن الوقت يمر والوقت لا يجب أن يمر بهذه الكيفية حتى لا تدخل الثقة في نفس حراس المنتخب الرواندي. وانطلق سفيان فخروني. يفجر مدرجات ملعب مصطفى شاكر. سفيان فخروني ينطلق بقوة يتوغل وكأنك الكرة تعشق هذا اللاعب وكرة تعشق هذا اللاعب بمجرد أن لمسته بكثير من الحظ ولكن بكثير من الذكاء أيضا في غول سفيان. يفتتح باب تسجيل ويسجل ثاني أهدافه مع المنتخب الجزائري. قبل ثواني قليلة مصطفى قلت بأنه تشعر بأنه خلاص دخل مع المجموعة، اكتسب الثقة اللازمة وسفيان فغولي فعلا يفعلها ويتمكن من تسجيل الهدف
هاي الإعادة التمريرة مصطفى شوف تمريرة كانت رائعة كذلك، كانت رائعة تاع بودبوز، وغلطة بين الحارس والمدافع، والكرة يعني تضرب في الظهر وما التحقش بها النادي. فيه الحظ ولكن فيه الحيلة مصطفى. شوف هنا كيفاش رمى روحه. في هذه الكرة غلام 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 والهدف الأول والهدف الأول في غولي ينتظر الكرة في الوقت المناسب. فوزي غلام على الجهة اليسرى يمرر يوسع وسفيان في غولي في المكان المناسب لاستلام هذه الكرة وتسجيل الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق. مهم جدا أن تكون البداية بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبهذا الهدف الأول مسجل في وقت متميز بالنسبة للمنتخب الوطني. سبقنا باش نقولوا الفريق اللي يبدا بقوه ويمسك المباراه يفوز. والشيء اللي لاحظناه التوزيع الرائعه تاع غلام في الارض، غلطه الدفاع في ظهر الدفاع، وفي غولي وحده سجل هدف رائع وبدايه ايجابيه، وان شاء الله تبشرنا للنصر ان شاء الله. اذا الطريقه جيده، الهدف جيد ثمين ومهم، والبدايه متميزه للمنتخب الوطني. هي مباراه لرد الاعتبار، مباراه للتصالح مع الجماهير، ولو انه الجماهير وفيه للمنتخب. لصالح المنتخب الوطني. ذكية هذه الكرة، جبور ذكية والهدف الثاني عن طريق سفير تايدر. ممتازة هذه المتابعة، جيدة جدا لسفير تايدر يتمكن من إضافة الهدف الثاني اللي ضاعت في المرة الأولى على السوداني. وأيضا كلمة حق تقال أنه جبور مرر كرة بطريقة ذكية لسوداني ضيع في المرة الأولى، لكن تايدر سفير يختم هذه اللقطة بهدف ثاني مستحق وضروري للمنتخب الوطني. شوف اللقطة عبد الرحمن، جبور بالعقب انتظر كثيرا هنا السوداني، لكن المتابعة كانت موجودة من تايدر. هدف ممكن انه يرفع من معنوية المنتخب. تايدر لما تشوفه دخل في منطقة ذكية هذه الكرة، ذكية والهدف الأول عن طريق سفير تايدر. بعد لعبة جماعية ممتازة بين عناصر المنتخب الوطني. سفير تايدر على مرتين يفتتح باب التسجيل. قلت أن المنتخب الوطني في إمكانه افتتاح باب التسجيل في أي وقت. نتمنى أن يكون الهدف المسجل في هذه اللحظة فاتحة لأهداف أخرى، لأن المنتخب الوطني قادر على إضافة هدف وأهداف أخرى. لاعب الواقع على أرضية الميدان رقم 2 اللي هو جيزيمانا فابريس من مواليد 89، يلعب أيضا بالبطولة المحلية. وقته هدف المنتخب الوطني. البنيني في تجاوز منطق خط وسط ميدان المنتخب الجزائري، وتصل الكرة إلى غلاس بدنيا أنت في أحسن أحوالك. الثالث جالد الأهداف بقدم البديل. غلاس يسجل الثالث ويضمن النقاط الثلاث للمنتخب الجزائري في كرة اختطفت من أقدام البنينيين. غلاس استغل قوته البدنية، لياقته لأحسن مقارنة بكل لاعبين، مادام أنه دخل بديلا. غلاس يسجل أول أهدافه بألوان المنتخب الجزائري منذ زمان لم نسجل 3 أهداف خارج الديار. غلاس سعيد بأول الأهداف، ونحن وملايين الجزائريين سعداء معك يا غلاس.
يحتفلون معك بأول أهدافك مع الخضر، يحتفلون معك بالثلاثية، يحتفلون معك ب3 نقاط. كم سيكون وزنها كبير في ميزان ما تبقى من إقصائيات كأس العالم.